ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫਰੈਂਡਸ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਡ ਇਨਵਰਸ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ, ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਉਲਟ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਐਗਜ਼ਾਮ, 올림픽ਾਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿਊ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਔਰ ਸਾਡੇ 8th ਕਲਾਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ 13 ਵੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ, ਸਿੱਧਾ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ। ਜੇ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਪੜਾ ਖਰੀਦਣ ਜਾਣਾ 100 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ, 1 ਮੀਟਰ ਲਵਾਂਗਾ 100, 2 ਮੀਟਰ ਲਵਾਂਗਾ 200, 3 ਮੀਟਰ ਲਵਾਂਗਾ 300। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਫਾਈਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਟੂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ x and y are said to be the direct proportion if they increase or decrease, ਇੱਕ ਦੇ ਘਟਣ ਜਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ, together in the such a manner that the ratio of their corresponding values remain constant। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 1 ਮੀਟਰ ਕਪੜਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, 2 ਮੀਟਰ ਕਪੜਾ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, 3 ਮੀਟਰ ਕਪੜਾ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ। That's if x y y is equal to k, k is any positive number, then x y is said to be the very directly if y1 and y2 are the value of y and corresponding the value of x1 and x2 of x, x1 over y1 is equal to x2 over y2. That is the main thing। यानी एक चीज दे वजन ना दूसरी भी वधदी है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट। और इस तो उलट ना ही उलट आ गया, उलट समान अनुपात, इनवर्स प्रोपोर्शन। यानी एक चीज दे वजन दे नाल दूसरी घटदी है या एक चीज दे घटन दे नाल दूसरी वधदी है। एक्स और वाई सेड टू बी द इनवर्स प्रोपोर्शन इफ एन इंक्रीज इन एक्स causes a proportional decrease in y और वाइस वर्सा। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਧਦੀ ਹੈ। in such a manner that the product of their corresponding values, important thing, the product of their corresponding values remain constant। That is, if xy is equal to k, then x and y are said to be the vary in the inversely in case y1 and y2 value of y corresponding to x1 and y with the corresponding x1 and x2 values, and then x1 into y1 is equal to x2 into y2। या दूसरे लफ्ज़ से कहिए x1 over x2 is equal to y1 over y2। That is the basic definition of that chapter। ਇਹ चैप्टर कहना की चाहता है कि इस ईयर च सीखांगे डायरेक्ट और इनवर्स प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन की बेटा एग्जाम्पल्स लैने हैं। देखो एक एग्जाम्पल साढ़े सामने है 20 over 40, 17, 34। एक्स की वैल्यू साढ़े को दी है, प्रपोर्शनल वैल्यू वाई दियां जी देखा जाए 20 over 40 1 over 2, 17 over 37 1 over 2, 14 over 20 1 over 2, x1 over y1 is equal to x2 over y2 is x3 over y3 and so on। It means they are directly proportion। clear? ਹੁਣ ਇਹੀ ਸਮ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, they are in the directly proportion और they are in the ratio 1:8। it means 8 टाइम है। ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 8 टाइम 32, 56, because the ratio always be same। ਜੇ ਇੱਥੇ 1/8 ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 1/8, ਇੱਥੇ ਵੀ 1/8, ਇੱਥੇ ਵੀ 1/8, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਸਮ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। the ratio will be always be same। x1 over y1 is x2 over y2 is x3 over y3 same। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹ ਫੋਰਥ ਸਮ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ 13.1 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ। A machine of soft drink company filled 840 bottles in 6 hours। How many bottles is filled in 5 hours? 5 ਘੰਟੇ ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਭਰੀ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਜ਼ਰੂਰ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰਨੀ ਹੈ ਟੇਬਲ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਹੈ x1 over y1 = x2 over y2, ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੈ 6 ਬਟਾ 840 = 5 ਬਟਾ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਗਈ 700 ਬਟਾ। ਸੋ ਇਜ਼ੀ ਵਨਸ ਯੂ ਫਿਲ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਦਾ ਟੇਬਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਹੈ x1 over y1 = x2 over y2 in direct proportion. Actual height of a mast in a ship is 12 meter, or here is in the centimeter, 9 centimeter. Actual length of the ship is 28. Find the height of the mast in the ship model. फिर वही गल x1 over x2 y1 over y2, 12 over 9 = 28 over x इधर आ गया, इसका इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ऐसी तरीके एक और एग्जांपल है, 8 सम है। रश्मि हैज ए रोड मैप where the distance 1 centimeter is equal to 18 kilometer and he covered the 72 kilometer. Find the distance on map. सिंपल, जो जो मर्जी सम है, सानू रेशो पता है x1 over x2 = y1 over y2। x1 over y1 is equal to x2 over y2. 1 over 18 is equal to x over 72. x इधर रहने दो, वैल्यू फिर उधर चलेगी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। एक और एग्जांपल लेने हैं, 10th एग्जांपल है, 10th सम है एक्सरसाइज है। ए लोडेड ट्रक ट्रेवल 14 किलोमीटर in 25 minutes. 14 किलोमीटर in 25 minutes. How much distance it travel in 5 hours? But ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਯੂਨਿਟ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੰਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਰਸ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 1 hour = 60 minutes, it means equal to 300 minutes. 300 minutes is equal to ये आ गया, सारे को टाइम आ गया 300 मिनट। फिर वही x1 over y1 is equal to x2 over y2, 14 बटा 25 is equal to x over 300। x आ गया 14 गुना 300 बटा 25, 168 किलोमीटर। बेटा हुण असी कुछ इनवर्स प्रपोर्शन दे एग्जांपल्स करांगे। 13/2 एक्सरसाइज है, ਉਹਦਾ सेकंड सम है। नंबर ऑफ विनर 1, ਉਹਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। सेकंड सम है, टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी 1 लाख रुपए बी डिवाइडेड बिटवीन द विनर्स। एक विनर है, लाख रुपए बनना है। 2 विनर है तो 50,000। 4 विनर्स है, इट मीन लाख रुपए असं 4 च डिवाइड कर दिता। इन ईच विल गेट 25,000। इन दैट केस 20,000। इन दैट केस it comes to 12,500. In that case is 10,000 each. नंबर ऑफ विनर ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਮਾਉਂਟ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਵਰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 20 ਵਿਨਰ ਹੋ ਗਏ, ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਇਜ਼ 5,000 ਟੂ ਈਚ ਵਿਨਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ 4th ਸਮ ਹੈ। ਸਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, if a box of sweet is divided among 24 children, ਇੱਕ ਮਠਾਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੈ, 24 ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ 5-5 ਸਵੀਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਬੱਚੇ 4 ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ 20 ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਵੀਟਸ ਆਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਜੇ 24 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ 5 ਹੈ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਘਟ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਵੀਟਸ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 24 into 5 is equal to 20 into x। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। 24 into 5 is 20 into x। x is equal to 20 into 5, 20 is come equal to 6। यानी हर बच्चे ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਵੀਟਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੌਫੀਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? 6। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5th ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। 5th ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, a farmer has enough food for the feed 20 animal in the cattle for 6 days। 20 ਕੈਟਲ ਲਈ 6 ਡੇਜ਼ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਨਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੀਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੈਟਲ ਵੱਧ ਕੇ 30 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਫੀਡ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਨਵਰਸ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਜੇ ਕੈਟਲ ਵਧੇ ਤੇ ਡੇਜ਼ ਘਟਣਗੇ। ਇਨਵਰਸ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਟੇਬਲ ਜ਼ਰੂਰ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਸਮ ਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। 20 into 6 is equal to 30 into x।
x इज इक्वल टू 4 days। वो कितनी देर तक चलेगी फिर? 4 days तक चलेगी। इस तरह एक और है 7 सम है। द स्टेटमेंट इज अ बैच ऑफ बॉटल वाज पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विद 12 बॉटल इन ईच बॉक्स। हर बॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਬੋਤਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਾਕਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? 25। ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੋਟਲ ਇਨ ਈਚ ਬਾਕਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਟੂ 20 ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਬਾਕਸ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਇੱਕ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਤਲਾਂ ਆਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕਸ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਨਵਰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨ 12 into 25 is 20 into x, x is equal to 15 boxes are required to fill that bottles। 8th example है a factory require 42 machine to produce a given number of article in 63 days। 42 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ 63 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਉਹਨੇ 54 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਘਟ ਗਏ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। 63 into 42 that relation is equal to 54 into x। 63 and 42 over 52 cutting ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। there 49 machines are required to finish the same work। 9th example है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ a car take 2 hours to reach a destination by traveling a speed of 60 km। 60 km पर आवर ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ 80 km पर आवर ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ? ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲਏਗਾ, ਸਪੀਡ ਵਧੇਗੀ ਘੱਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਵਰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 60 into 2 is equal to 80 into x। x is equal to 60 into 2 over 80 come equal to 1.5 hour। 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਮਲੀ 8 ਪੀਰੀਅਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ 45 ਮਿੰਟ ਈਚ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਨ ਅਥਾਰਟੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਟੂ 9। ਦੱਸੋ ਹਰ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਧਣਗੇ ਤੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 8 into 45 is equal to 9 into x, x is equal to 40 minute each। हर पीरियड कितने मिनट का आएगा? 40 मिनट। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਡ ਇਨਵਰਸ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਮੈਥਸ ਵਰਲਡ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ mathsworld.in ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।